Welcome to Date with Danu. What's the Goss? This is an exclusive show that you're about to witness. The two guests I have on the show are quite controversial, also loved, and at the same time, they're in the news more or less every day. But what is it in them that makes them the most trending personalities all the time? Due to popular demand, we have done an exclusive interview with them on our new segment called What's the Goss? This is an exclusive Date with Danu. Welcome to Date with Danu. Today's show is very different, and it's different in a special way. And as my guests, I have people who have broken internet records. They have created big waves in the local circle. Well, to speak with me on the show, I have someone who is worshipped as one of the best heroes that our cinema saw. Not only that, he's also someone who speaks his mind, he's a member of parliament, the list just goes on. But I must say, he's a wonderful human being. I'm happy to have the very famous and ever-loving Ranjan Ramanayake. How can I explain about myself? My name is Ranjan Ramanayake. I'm an actor, politician, and script writer. I have seen a lot of programs, Date with Danu programs. It was so interesting. Sometimes he asks hard questions, rude questions too. Danu ගැන කියනවා නම්, I saw one of his interview with Lahiru. After saw that interview, I got a really loving feeling about him. He's a very humble person. He came from Jaffna, himself and his sister. And LTT threatened him to join to LTT movement. And he lost his parents. Lovable person. And welcome. Hello. Hello. We are a bit far away in that. Ah. How are you? Thanks for being on the show. Thank you very much So, for inviting me. Ranjan Ramanayake, what's your real name? That's the longest name in Sri Lanka. Can I tell that? Yeah, please. Saddavida Rajapaksa Palangapatira Ambakumaralage Ranjan Leo Sylvester Alfonso Ramanayake. Huh? For real, this is on your birth certificate? Yeah, that's on my birth certificate. Oh God. So what is on your passport? Same thing. Gosh. But Ranjan and Ramanayake are both from your name. Yeah. I thought it's a made up stage name. That's a screen name. My original name is Ranjan Alfonso. It doesn't suit with the Yeah, you screen. need a rhyming name. Yeah. Yeah. RR. Yeah. Rolls Royce. Yeah. Ronald Reagan. Yeah, that's fine. Ravindran Denia. There you go. List goes on. Yeah. So, The other thing is the director who introduced me to the cinema. His name is Ramanayake. He is, Sunflower Neil Vannakursuriya. Yeah. He married to Sunflower Neil Vannakursuriya's sister. Right. So he's the one who introduced me to the industry. The film called Jaya Kothanada. So respect to him and the people in the cine industry. They said Alfonso doesn't match with the cinema. So they said better to change the name. My uncle Vijay Kumar Tunga,
some people said, why don't you take his name? Right. He's your Like, uncle. Yeah. Okay. My mother's first cousin. Right. Okay. So I was in his place, Talakotuwatta, his place with his mother. She helped me a lot and he helped me a lot. So I wanted to get his name also, but finally I decided to Go get with Ranjan Ramanayaka. Yeah. But it's a nice name. It stays in everyone's head. Thank you. Yeah. So now, did you ever think you'll be a cinema star? At least get into cinema? When I was small, that is in my memory. Once I went to one of my uncle's wedding. His name is Lalit Kumaratunga. He's my uncle. So lot of people were in the wedding. So they were very happy and talked to each other. And so in the middle of the night, one red Ford Capri car came to the wedding. Sorry for my broken English. I'm not fluent in No, English. you are perfect. Don't tell lies. You are perfect. Ayo, English is just a language. Again. So he came to the one Ford Capri. Still, it's my memory. And all the crowd, like, they got So excited. so excited. One tall guy came with a black suit. Everybody is telling, Vijaya, Vijaya. In that wedding, it's a little bit high class wedding. I'm not boasting. He is a little bit rich person. So, in that party, there were doctors, some priests, fathers. Everybody went after him. At that time, they don't have this hand phone, Phones and cellular, nothing, no selfies. But two still photographers were there. So everybody wanted to take a photograph with him. He was so humble, very handsome man. So I was Stunned. so shocked then. See, what a man and what a beloved, loved by all the people. So he came to my mother and called Akka and gave her a hug. And so it was a inspiring and like a dream. So I said, this is the best profession in the world. That's what I thought. For the love that people showed. Yeah. So, but I don't want to be a star, Danu. I wanted to be in a film. Right. I joined to the film industry as a extra actor. Extra, like the crowd scenes. Yeah. So I went to meet all the directors to their home and begging and ask for a character. So I got a character in a film called Kristu Charite, starring Vijay Kumaratunga. Right. So that's He's acted as Jesus Christ. So I supposed to go after him as a crowd in the crowd. Say Hosanna, Hosanna like that. You're Christian, no? You know? Catholic. So Jesus is going to crucify. Yeah. So people go after him, Hosanna, like Hosanna. So I am one of them. Still that crowd scene is there, but hard to find because when I pause kallat balanna Balanna. So that is the Start. first start. So I don't want to be a movie star. I thought I am suitable for extra artists. I am very happy with extra artists. Okay. So That's now, how I started. superb. You know, one thing that I really like about him is the fact that he's great in storytelling. So it makes my life easy. Now, with him, we are going to pair this show up with someone who is extremely controversial and at the same time very much spoken about. I always say a star cannot be described with only the amount of work they have done. A star is also described with the amount of love and hate that they actually have to face. I think she is the epitome of what people really want to know. I'm so happy to have the ever so beautiful Pumi Anjana.
Hi, මම පියුමි හංසමාලි. මම මොඩලින් කරන්නේ. ඉතින් පියුමි හංසමාලි කියලා කියන්නේ හරිම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන හැමදේම සිම්පල් හිතන විනෝදයෙන් ජීවිතය ගත කරන සාමාන්‍ය ගැහණියක්. Date with Danu. ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රම්ස් බැලුවම හරිම වෙනස් විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Date with Danu ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරිම ක්ලාසි වෙනස්ම ලස්සන තීම් එකකට යන. මොකද normally අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඩ්‍රෙසස් වලින් ඉඳලා හැම දෙයකින්ම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් හරිම ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. Danu කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මේ ෆීල්ඩ් එකේ හැම කෙනෙක් එක්කම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියන්නේ කොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හැමෝ එක්කම හරිම හොඳට කතා බහ කරන හරිම හොඳ බොයි කෙනෙක් Danu කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේත් හොඳ යාළුවෙක්. Welcome back to the show. In conversation with RR, that's how his YouTube page is known as, RR, Ranjan Ramanayaka, and now with the gorgeous Piyumi Hansamali. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. So Piyumi මට පළවෙනිම කියපු එක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පාගේ මොකක්ද? darling Paul. හැබැයි මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ භාෂාවක්. තේරෙනවද කතා කරන්න එක තේරෙනවද එච්චරයි. මගේ සිංහලත් හොඳ නෑ, මගේ ඉංග්‍රීසි දෙච්චර හොඳ නෑ. කිසි දෙයක් හොඳ නෑ. හැබැයි කතා කරන්න එක තේරෙනවනේ. That's all that matters. Piyumi, you're looking beautiful. Thank you. All right. So අපි පටන් ගමු. Piyumi, ඔයා කොහමද මේ Piyumi Hansamali උනේ? How did you become this star? මම ආවේ මොඩලින් පැජන්ට් එකකින්. ඉතින් පියුමි හංසමාලිම තමයි මගේ නම කොහොමද? ඒක මට රංජන් අය බොරුනවද? රොසෑනක්ගේ මොඩලින් එක කරගෙන ඉතින් හරිම අමාරුවෙන් ආව ගමනක් ඉතින් මේක තනියම. කවදද ඔයාව නෝටිස් උනේ? කොච්චර කට්ටිය මොඩල් කරන දැන් ගලක් අරන් වීසි කරුවොත් ඔක්කොමලා මොඩල්. ස්ටාර් එක. මම හිතන්නේ ඒකට මගේ මතය නම් පින තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මම හරි ලකී කියලා. Okay. ඔතන තමයි පටන් ගත්තේ. The journey of Piyumi Hansamali. All right. So Piyumi Hansamali is loved and hated at the same time. දෙකම තියෙනවනේ. ඔයාට ආදර කරන ප්‍රමාණයට මිනිස්සු එක එක දේවල් උත් කියනවා. ඔයාට හිත රිදෙනවද? ගොඩක් හිත රිදෙනවා. ඒ වුණාට මට දැන් මිනිස්සු මොන කතාව කිව්වත් මට ඒක එච්චර ගාණක් නැහැ. මොකද ඒ කතා කියන කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ Piyumi Hansamali වශ්‍රය කරලා නැහැනේ ඉතින්. ඒක ඇත්ත. ඉතින් කතා හැමෝටම කියනවා අපි මොන දේ කරත් හරි දේ කරත් නරක දේ කරත් අපේ මිනිස්සු කතා කියන. ඉතින් ඒක අපිට වළක්වන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඕන දෙයක් කියවන ඒක මට දැන් මුල් කාලේ චුට්ටක් ගොඩක් අප්සෙට්. දැන් ඉතින් මම අවුරුදු 10ක් නේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා දැන් මට ඒක පුරුදුයි. Super. So now this friendship between Ranjan Ramanayaka and Piyumi Hansamali was the most spoken about topic for 2020. Coronaවත් beat කරා මේක. How did this friendship happen? When did you meet Piyumi Hansamali? Once I was invited as a judge in a reality show. Right. Piyumi was a contestant. Really? That is Sirasa Kumari or something, no? Really? No. You were a part of Sirasa Kumari? Yeah, oh my God, contestant. okay. So, Season 1 or 2? Season 1. Season 1. so myself and Rosie Senanayaka or somebody was in the judge board. So, I saw one very sexy looking girl. Sexy is a good thing. So I noticed her and I told the Rosie also, what do you think about that girl? And the Rosie said, okay. So I asked her, who's going, you are going to select whom? Who you are going to select? She said, you tell me. So I told her, I like that girl. Why so special and something like that. And Rosie that full upset personally. I give a nice smile to this girl. She is also
she know how to hypnotize judges. Yeah. So she also gave you a nice smile. So I asked, what's your name? Piyumi Hansamali. And after the catwalk and all. So I asked, can I tell the true story? Is that okay? No? I'm always telling. Yeah, you tell the truth story. Then I, Kamak na ඇත්ත කියන්න. yeah, you are Piyumi Hansamali. Those days also you are Piyumi Hansamali. No, you didn't tell me. ඒ කියන්නේ ඇත්ත නම. Sorry. Then, no, I asked her, maybe she have a screen name maybe. No? So I asked Piyumi Hansamali. And you have a very good look and you are so talented. Your catwalk is perfect and everything, and I really appreciate her. And I said, can I have your number? Then she said, she gave her number. And said, I said, now I have the power to select you. Wow. I'm the judge board. හැබැයි select උනේ නෑනේ. No, I selected. Okay, I'm the one who selected. Ask her. Okay, I'm going to come to know more about this story when we do come back after the break, because these are fun stories. But you didn't win, right? We'll see you after the break. So before we get into the second half of what happened to Piyumi not winning this Kumariya pageant, we are going to speak a little bit about asking them some tricky questions on our hot seat segment. Welcome back. So it's time to ask some tricky questions. This is in our segment called Hot Seat. Piyumi mama owath eka patan ganna ya. Okay, are you ready? Okay. Your favorite body part? Boobs. What? Yeah. Boobs. Yeah. Ranjan තමයි උත්තර දුන්නේ. Okay. Iraj or Filthy? ඉරාජ්. Hey. ඉරාජ් කියන්නේ හොඳ මොලයක් තියෙන මේ කෙනෙක් නේ, ටිකක් පරණ ඒගොල්ලන්ගේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ගත්තොත් ඉතින් අපි ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆෑන්ස්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා දන්නේ එයා තමයි. එයාත් එක්කනේ cheese sausages. ඔව් මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරා. මම කවදාවත් ඔය වගේ sausage එකක් කාලා නැහැ. සීරියස්ලි? කවුදනේ cheese sausages අරන් cheese එක එළියට ගන්නේ? දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක දාලා මට මිරිකන්න කිව්වා ඉතින් මම ඒක කරා. නිකන් sausages ගන්න තිබ්බා. මම ඒක try කරත් එක්ක. ආවේ නැහැ. Okay. If you get into politics, or head කරන්න ආස මිනිස්ට්‍රි එක මොකක්ද? Lamaha Kanta. ඔව් ඒ වගේ හොඳයි. ඒ වගේ එකක් හොඳයි ටිකක් පොඩක් මම කාන්තාවන්ට හිරිහැර කරනට එහෙම හරි අකමැති කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ එකක් හොඳයි නේ. If you had a chance to act in one movie with Ranjan එක්ක movie එකක් කරන්න ඕනේ නම් එයා කරපු movies වල ඔයාට ආසම movie එක මොකක්ද? එයාත් එක්ක කරන්න. රෝසවසන්තේ ඔයා එදා කි බහුභාර්යා කියලා. බොරු කියන්න එපා. ඒක කිව්වේ නෑ මම. ඔයා කතා කරා ඒකට මට. ඒක බා කිව්වා? නෑ මම කිව්වේ නෑ. මෙතන කියන්න එපා කිව්වා ඒක නේද? බොරු කියන්න එපා. ප්‍රොමිස් බොරු කියන්න එපා. මම කැමති රෝසවසන්තේ. මොකද මම හරිම ආසාවෙන් බලපු මූවි එකක් ඒක ඉස්කෝලේ යන කාලේ. යකඩ බිහාරු කියලා කිව්වේ. නෑ ඒකත් නෙවෙයි. මේ movies එක ආයෙමත් කරොත් ඔයා ආස මොන movie එකේ act කරන්නද? ඒ movies ටික යකඩ පිහාටු, හිරිපොත වැස්ස, one shot one. one shot. හරිම ආසාවෙන් ඒක බලලා ඉතින් ඒ කාලේ හීරෝ ඉතින්. ඔය තාම හීරෝ ඒක. තාම හීරෝනේ. හීරෝ. zero වෙලා නෑනේ තාම එයා. නෑ ඔය ඉන්නේ ලස්සන. ඔය ලස්සනට ඉන්නවනේ. ඔයා උදේ නැගිටිනකොට එක දවසක් ඔයා දැන් රංජන් රාමනායක වෙලා. ඕකේ. ඔයා කරන්න පළවෙනි දේ මොකද්ද? පොලිටික්ස් වලින් අයින් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව එයා හැමතිස්සෙම හදන්නේ සාධාරණය ඇත්ත කතා කරන්න. ඉතින් එයා ඒකටනේ ෆයිට් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ යන විදිහට ඒක ටිකක් අමාරුයි.
ඉතින් මං ඒකෙන් අයින් වෙනවා මම එහෙමනම් හරි. මොකද හැමතිස්සෙම අසාධාරණ වෙනුවෙන් එයා ෆයිට් කරන ඔව්. කෙනෙක් ඉතින් මේ යන විදියට ඒක නවත්තන්න බෑනේ ඉතින් ඒකද? මං ඒක අයින් වෙනවා නැත්තම් නළුවෙක් හැටියට එයා ඉතින් සෑහෙන දුර ගිය කෙනෙක් ඉතින් ඒක හිතලා අයින් වෙනවා මම රංජන රංජන කිව්වා මම මරයි ඔකෙන් අයින් වෙන්න කියලා කිව්වා. ඔව් මං කිව්වා ඔය ඩ්‍රග්ස් වලට පෝස්ට් දාන්න නැතුව ඉන්න අයියේ පාඩුයි ඉතින් ඕක නවත්තන්න බෑ ඔයා කාලෙක යම් කිසි කාලෙක එයා ජනාධිපති වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක දෙයක් වෙයි එතකන් ඉතින් ඉන්න ලක් එක තියෙනවා නම් වෙයි කියලා ඉතින් මං හරි ආදරෙන් කිව්වා ඒක Superb. Anivari. Ranjan, for you, what's your favorite body part? back side Everybody knows. The two sides. Ah, yeah. Two sides to Ranjan. What කරන්න පුළුවන් අලුත් ෆිල්ම් එකක්. Ranjan Ramanayaka in backside front side. Ta-da! All right. Your first question. Is your backside okay? Can I show? No. You decide. No, I just want to know, is your backside okay? Okay. 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 Oh. මේක වෙන විදිහට යන්නේ දැන්. Your favorite heroine? Anarkali Akasha, Sangeeta Veeraratna, Kanchana Mendes. All are my very good friends. සේරමල්ල මගේ හොඳම යාළුවෝ. වැඩි මැට් කළා තියෙන්නේ මම සංගීත එක්ක. එයා හොඳ ගොඩාක් කෝපරේට් කරන බෙස්ට් ආටිස්ට් කෙනෙක්. Super. Very cooperative artist කෙනෙක්. ඒ වගේම අනර්කලි she started the career with me. one shot එකෙන් එයා ෆිල්ම් ආවේ. කාංචනා මෙන්ඩිස් රෝස් වසන්තේ තුන්දෙනාට මාදරෙයි. තුන්දෙනාම හොඳයි. Okay. Describe the following people in one word. මේ ඔක්කොමලාට එක වචනෙන් වචනේ. discrimination එකක් දෙන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ, brave man, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, down to earth person, චන්දිමාල් ජයසිංහ, very humble, good friend of mine, පියුමි හංසමාලි, my buddy, දනු විනාසිතම්බි. my buddy. වැඩක් නෑ. මොනවා කියද දෝනවා? නෑ නෑ කමක් නෑ කියලා ඉවරයිනේ. ඔයා කියන එක දෙන්න. නෑ දෙන්න එපා. පොළොවට Kiss. පස් වෙලානේ ශරීරය. Kiss, kill or marry? kiss. Kill or marry? ඔව්. පියුමි, සජිත්, හරින් ෆර්නැන්ඩෝ, යුරේනි. පියුමිහන් සමාල්ටයි යුරේන්ටයි කිස් කරනවා. ආ දෙන්නටම කිස් කරනවා. හරි. ඔව්. ඒතර තව කවුද? ඔයාට මැරි කරන්න ඉන්නේ එක්කෝ සජිත් නැත්නම් හරින්, කිල් කරන්නෙත් ඉන්නේ මේ දෙන්නේගේ. මැරි කරන්නේ තර දෙන්නවමයි. කාවද? පියුමේරු යුරේනි. එහෙනම් කිල් කරන්නේ? මරන්නේ නැහැ කාවත්. I don't kill anybody. මේක hypothetical. No, I don't kill anybody. I can't kill. ලොකු ගයක් ගන්න ඕනේ. Huh? ලොකු ගයක් ගන්න ඕනේ මේ ඔක්කොමලා එකට එනවා. ඔව්. Okay, if you had to cast somebody else to play the signature role Maya Yeah. out of the heroes who are available in Sri Lanka today, who would you choose? Roshan Ranawana, Hemal or Saranga? I think for that kind of character, Sarang is the best. Okay. Who would you bring back into the parliament? Mervin Silva, Vasantha Senanayaka, Rosie Senanayaka, Duminda Silva. Rose Sennaik. Done. Thank you. Thank you for all those answers. Let's get into a break. We'll see you on the other side. Do stick around. It's Date with Danu. When you have people with the biggest following in Sri Lanka, you make sure that they update their status. It's time to update. Welcome back to the show. So while they're updating their status, I really wanted to bring out a side to Pyumi Hansamali that not a lot of us got a chance to know. Pyumi is a mother. She lives in a rented house. She has to somehow find ways and means of providing for the kid. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ පුතත් එක්ක නිකන් friends වගේ ජීවත් වෙන්නේ. How old were you ආට පුතා හම්බ වෙනකොට? 19යි. ඔයා හිතුවද මේ මොහොතේ මම මෙච්චර වේලපයින්ම ප්‍රෙග්නන්ට් වුණා ඒ වගේ හිතුවද? එහෙම එකක් නෙමෙයි දැන් සමහර වෙලාවට හිතනවා ඇයි ඉක්මනට මැරි කරේ කියලා. නමුත් මට පිටිපස්ස හැරලා බැලුවම දැන් බය නෑනේ මට මං එන්න වයසට යනවා. ඉතින් මාව බලාගන්න මට හොඳ පුතෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මට ඒ හින්දා මං ඒක ගැන පසුතැවෙන්නේ නෑ.
ගොඩක් කට්ටිය ඔයා ගැන වැරදි විදියට හිතනවා. හැබැයි ඔයාගේ ඇත්ත ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇත්ත කියන්නේ කෙනෙක්. හැමදාම. ඔව් හැමදාම ඇත්ත කියන කෙනෙක්. ඒක ඔයා අමාරුවේ වටනවද ඔයා ගොඩක් ඒ හින්දා? සමහරක් වෙලාවට එහෙම වැටිලා තියෙනවා. ඒත් මට බොරුවක් කියන්න ලැජ්ජයි. දැන් බොරුවක් කියලා ඒක මාට්ටු වුණොත් එහෙම ඒක ලැජ්ජයිනේ. ඉතින් මම දන්න කාලේ ඉඳලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා මම ඇත්ත තමයි කිව්වේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ පියුමි කිව්වොත් කට වැඩි. හැබැයි ඇයි ඒක ප්‍රශ්නයක් අනිත් කට්ටියට? මං හිතන්නේ මේ මගේ විදිහ. සමහරු ෆීල්ඩ් එකට ආවම මේගොල්ලෝ චුට්ටක් කටවල් සැර කට්ටිය හදාගෙන ඉතින් මට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. මම මේ ඉන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ ෆීල්ඩ් එකේ යාළුවොත් මට කැමති. ඉතින් මං හරි හැමතිස්සෙම හැමෝ එක්කම විහිළු කරගෙන හරි ෆන් එකේ ජීවිතේ මොන ප්‍රශ්නය ආවත් මම ඒකේ වෙලාවට විතරයි හිතන්නේ. හරිම ෆන් එකේ ජීවිතය ගෙවන කෙනෙක්. Because one thing that I really liked about this combination that I had with Ranjan Ramanaka and Pyumi Hansamali is the fact that they have always been very honest with me. I think when I had Ranjan Ramanaka on Danuta Kiyanna, the feedback has been phenomenal. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇත්ත ගතිය ගොඩක් කට්ටිය වැරදි විදිහට බලන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒ කාලේ ඉඳන් මොම නේද? ඒක නැත්නම් ෆේක් එකක් නෙමේ. දනු පියුමි කිව්වා වගේ එක බොරුවක් කිව්වොත් බොරු 100ක් ඕනනේ ඒක වහන්න. අනිත් එක හරි ටෙන්ෂන් එකක් නේ ඒකට. දැන් බොරුවක් කිව්වා වගේ අහු වුණාම ඒක හරි අප්සෙට් නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක තමයි ලංකාවට ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නෙත් ඕකනේ මේ දනු. ඒ කියන්නේ උදේ සිට හවස වෙනකම් මාධ්‍ය වලින් බොරුනේ කියන්නේ. ඒ බොරු කියන්න ඒක වහන්න ආයෙ try කරන්න ටෙන්ෂන් එකයි බොරුව කියන එක වැරදි. බොරුව ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි දෙයක්. ඒක බුද්ධ ධර්මයේත් කියනවා ක්‍රිස්තු ධර්මයේත් කියන බොරු සාක්ෂි නොකියව මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදයන් ප්‍රොෆෙට් මුහම්මඩ්ගේ ධර්මයේ තියෙන බොරු කියන්න එපා කියලා. බොරුව හැම වෙලෙම නරකයි. ඇත්ත කතා කරද්දි ඇත්ත බෑ තිත්තයි. Yes. ඇත්තට හතුරු වැඩි. ඔව්. අර කියන්නේ ඔය කියන්නේ ගමේ කියන්නේ ෂේප් එකයි පාරයි කියන්නේ ඒ රැවටිල්ල ෆේක් රැවටිල්ල බොරුව මායාව ඒ සේරම මේ වැරදි. ඇත්ත කියවම හරි ලේසි. පියුමි හංසමාලි ඔයා කවදාවත් හිතන්නේ නැද්ද තව කල් යනකොට ඔයාගේ පුතා ඔයාගේ වීඩියෝස් නැත්නම් ඔයා කරලා තියෙන්නේ YouTube clips ඔයා බලයි කියලා? මෙහෙමයි. අපේ අම්මලාගේ කාලේ ගත්තොත් දැන් අපි වෙනකොට පොඩ්ඩක් ජෙනරේෂන් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ පුතාට ඒක මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මොකද යන්න අපේ පරණ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ මඩ හොය ඕවවලනේ. නමුත් වැඩකට ඇති මිනිසුන්ට ඒවා තව ඉස්සරහට මේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද තම මගේ බබාට අවුරුදු 10යි. තව ටික කාලෙකින් මං යාව රට යවනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාට වැදගත් වෙන්නේ මගේ අම්මා මොන විදියට හිටියත් එයාට මිනිස්සු මොනවාකවත් එයා විගන්නුවා. එයාව ලස්සනට හැදුවා. ඉතින් එයා පිටිපස්සෙල්ලා බැලුවොත් මං ඉතින් හැමදේම ජීවිතේ කැප කරලා තියෙන එයා වෙනුවෙන්. ඉතින් එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අම්මගේ මොන හරි වීඩියෝ එකක් හරි ඒක කමක් නැහැ. මොකද අම්මි මැරි කරා අම්මිට වෙන බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් හිටියා. මං හිතන්නේ ඒක මගේ පුතා වැරදියට දකි කියලා. එයාට ලස්සන හදවතක් තියෙන ළමෙක්. එයාට හොඳ මොලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තේරුම් ගන්න මං ඒකත් එක්ක එයාගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බා ගිය සුමානේ. කේක් කෑවා කියන්නේ කේක් පෙට්ටියක්ම කෑවා මම හිතන්නේ. මට ඉතින් බටර් බුටික් එකෙන් ඉතින් ෆ්‍රී එව්වා. ඉතින් කේක් එක ඉතින් මං කෑවා. next time ඔයා එන්න අපේ ගෙදර. thanks. හොඳයි. කේක් කිව්වොත් මම යනවා. නෙන්න. අපි break එකක් ගමු. We'll speak right after this. Do stick around. Let's take it down. Welcome back in conversation with Ranjan Ramanaka and Pyumi Hansamali. So, Ranjan Ramanaka, who is known and loved as 1shot1, as the man of Yakada Pihatu. Mata kiyanna, when did this shift happen from actor to politician? Or hitwada oata chance atte straight into parliament?
ඇත්තම ඔයාගේ අනිත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙත් මම මේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ මම කොහොමද පොලිටික්ස් වලට ආවේ කියලා. මම ඒ කාලේ 2000 ගණන් වල නම් මම කියුවේ පොලිටික්ස් වලට එන්නෙම නැහැ කියලා. තමයි මම ක්‍රිටිසයිස් කළේ පාර්ලිමන්ට් ජෝක්ස් එකෙන් මේ රෝග්ස්ලා එනවා කියලා පාර්ලිමන්ට් එකේ. වන් ෂොට් එකෙත් තිබුණේ ඒක තමයි. පොලිටිෂියන්ලට පාරේ ගහනවා. ඉතින් මම අනිත් ලංකාවේ බහුතරයක් පුරවැසියෝ වගේම පොලිටිෂියන්ස්ලාව හේට් කරන මෙන්ටැලිටි එකක් නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඔව්. ඒ කියන්නේ පොලිටිෂියන්ස්ලා කිව්වම තියෙන්නේ ලංකාවේ හොඳ පික්චර් එකක් නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරන, බොරු කියන, මිනිසුන් රවට්ටන, එතනෝල් ගේන්නන, කුඩු ගෙන්නන, මිනිමරුවෝ ඒ වගේ එකක් නේ තියෙන්නේ ඉමේජ් එකක්. ඒතකොට ඒකට කැමති වෙලා තිබුණේ නැහැ මම පුරවැසියෙක් හැටියට ලංකාවෙ ඉද්දි. මම පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ව ක්‍රිටිසයිස් කර කර සාමාන්‍ය ලංකාවේ අනිත් මිනිස්සු කරනවා වගේ මතයක හිටියේ. එතකොට තමයි මට උනේ මට මිඩල් ඊස්ට් වලින් මාව ඉන්වයිට් කළේ සිංග කෙනෙක් හැටියට මේ රංජන් රාමනායක රන් සමනලයා කියලා ෂෝ එකකට මාව ලෙබනන් වල. ඒ ෂෝ එකේට මාසයක් ඉන්න උනා ලෙබනන් වල. ඉතින් මාසයක් ඉද්දි එක දවසයි තියෙන ෂෝ එක, අනිත් දවස් 6ම ෆ්‍රී. ඊයේ දවස් 6 දී මට අර එහි ඉන්න ඒකේ කාගෝ එකේ මැනේජරයි ශ්‍රී ලංකනයා කන්ට්‍රි මැනේජරයි ඇවිල්ලා කිව්වා ගොඩක් කට්ටිය සේෆ් හවුස් එකේ මිඩල් ඊස්ට් වල කට්ටිය දුක් විඳිනවා ලෙබනන් වල 400 ගණනක් රේප් කර කර ඒගොල්ලන්ව හිරිහැර කරනවා, පඩි දෙන්නේ ගහනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා, හිර කරන් ඉන්නවා. 400 ගණන් টয়ලට්ස් 6යි තියෙන්නේ. නිපල්ස් එහෙම කපලා හරි වද දෙනවා, වකුගඩු ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඕගන්ස් එහෙම අරගෙන ඩෙඩ් බොඩිස් එනවා ලංකාවට කියලා. මේ ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න වෙන ආටිස්ට්ලාට කිව්වා. ආටිස්ට්ලාගේ නම මම කියන්න කැමති නැහැ. ගොඩක් ආටිස්ට්ලා එනවා ලෙබනන්. කිව්වා බලන්න යන්නේ ඒගොල්ලෝ ගියේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඔයා නිකන් ගෝරියට පරයින් ඔයාව හොයනෝනේ. යන් කියලා එක බලන්න. මං ගා මොනවද ගෙනියන්න ඕනේ? ඒතකොට කිව්වාට මේ පවුඩර් නැහැ ඒගොල්ලන්ට, සබන් නැහැ, ටූත් බ්‍රෂ් නැහැ, ටූත් පේස්ට් නැහැ. ඒවා ටික අරන් යන්න කියලා. මම ඉතින් අර ඇඩ්වාන්ස් එකක් හම්බුණා. ඩොලර් 200ක දුකේද බඩු අල්ලකුත් අරගෙන මම ගියා ලංකාවේ කට්ටිය මගේ ෆෑන්ස්ලානේ. මම ගියා සේෆ් හවුස් එකට බලන්න. අනේ මේ වගේ රූම් එකක් මේ දනු පියුමි මේ හිටගෙන ඉන්නේ සාඩින් ටින් එකේ වගේ. টয়ලට්ස් 6යි. අනේ ගුලන් අද කතා කරන්න බෑ, නාන්න නෑ. සත්තු වගේ දාලා හිර කරලා ඉන්නවා. ඒජන්සි වලින් රවට්ටලා ගෙනල්ලා. පඩිය ලක්ෂයයි 2යි කියලා ගෙනල්ලා. ඒ මිඩල් ඊස්ට් වලට රේප් කරලා එළියට පෙලකය ප්‍රෙග්නන්ට්. තාත්තා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ජේලර්ස්ලා රැට ඇවිල්ලා දොරවල් ඇරලා අරන් ගිහලා රේප් කරනවා. පෙලකයට මේ ගොඩක් ලෙඩ හැදිලා HIV වගේ දේවල් හැදිලා. ඒ වගේ භයානක තත්ත්වයක්. මම මේ ගැන මට හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා මම කිව්වා ඇයි මෙහෙම මිනිසුන්ට කරන්න කියලා. ඒ තමයි ෆස්ට් පොලිටික්ස් වලට එන හේතුව. ඒකට යාගෝ ආටිස්ට් කෙනෙක් ආවන සින්දු කියලා ගෙදර යන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ආපු දල් දීලා ගෙදර යන්න. ඔයා කවුද? ඔයා ඩිප්ලොමැටික් කෙනෙක්. ඔයා මොනවද ඔයාට රයිට්ස් තියෙන්නේ මේක ගැන කතා කරන්න? මම කිව්වා මම ඇක්ටර් කෙනෙක් මමසේ. ඔයා එහෙනම් മന്ത്രി කෙනෙක් කියලා එන්න කිව්වා මේ ගැන කතා කරන්න. එතකොට එම්බසියෙන් දෙන්නම් කිව්වා ඩීටේල්ස් කීයක් මේගොල්ලන්ට අර කුබුස් දෙන්නේ පරිප්පු ටිකක් දාලා වතුර නැහැ මේවා ගැන කතා කරන්න ඔයා පොලිටිෂියන් කෙනෙක් වෙලා එන්න කිව්වා. ටිකක් ආගියුමන්ට් එකක් කියලා මං කිව්වා හරි වෙලා එන්නම් කියලා. ගම් විහිළුවට වගේ කිව්වේ ඒක. ඊට පස්සේ මාව රිමාන්ඩ් කළා ඒ. කොයි ගෝතාව රිමාන්ඩ් කළා? ඔව් මම ඒ රිමාන්ඩ් ඒ කියන්නේ මම මේ ගැන කෑ ගැහුවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්ෆියර් කළා කියලා ඒගොල්ලන්ට මාව අරන් ගිහිල්ලා රිමාන්ඩ් කළා. එදා එහෙ ඇත්ත කියන්න ගිහිල්ලා එහෙ ඇතුළට ගියා. මෙහෙ ඇත්ත කතා කරන්න ගියා. මෙහෙ ජේල් එකට ගියා. උදේ තාම ඉතින් මට දැන් ඇතුළට යනවා කියන nothing. මං දැන් මිනිස්සුන්ට කන්න නැහැ කිව්වා. මම හාල් ටිකක් ගෙනල්ලා බෙදන්න. ඒත් දානවා මම ඇතුළට. ගෙදර පිස්තුලක් තිබිලා ඒක ලයිසන් එක මම ඇතුළට දානවා. මම යනවා එනවා මට ඔයා එතන ඇඳක් තියලා යන්නේ ලේසි වාට. නෑ මගේ කාමරේ මම බැලුවා මැනලා ඒක 10යි 12යි. ඒතකොට හිරේ කාමරේ ඊට වඩා ටිකක් ලොකුයි. එනවා එතනට you take some clothes and leave with them. ලේසි ඒක. හැමදාම යනවා. ගියපොත ජේල මහතුරුට කිව්වා මම කිව්වා දැන් එද්දි මං ගිහින් එන්නම් කියලා. ඔහොම කියන්න එපා ඔබතුමා ආයෙත් මං අනේ එනවනේ මල්ලි ඉතින්. Alright, let's get into sticky situ. අපි දැන් කතා කරලා තියෙන මාර sensitive emotional topic ගැන. But we are going to get into sticky situ.
Alright, so with the sticky situ මම අහන්න ඉන්නේ එකම දෙයයි. පියුමි ඔයා මේ ෂෝ එකට එන්න ඔයා කිව්වේ පොඩ්ඩක් මාව අයින් කරලා තියාගන්න දන්න. ඇයි රංජන් ගාව තියන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඩිස්ටන්ස් එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ කියලා. බාන්න කොච්චර මේ නරක නෑ, ඉම්ප්‍රෙෂන් එහෙම එකක් එහෙම ඔව් ඒ කියන්නේ අපේ- පොඩ්ඩක් ඩාලින් එහෙම කියනවා ඒක එහෙම කියන්නේ ඒ නැහැ. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒක එකක් යයින් කොවිඩ් දානවා එකක් වැරදි කොවිඩ් විදිහට. සිටුේෂන් එකක් හොඳ නෑ. Yes. දෙන්නක ඔයා අත තියාගෙන ඉන්නේ නෑනේ. බෙර ගහන්න එනවා හරි හරි ඔව් ප්‍රශ්න මේ ඉතින් මේක ඒවා. අවුරුදු කාලේ නෙමෙයි බෙර ගන්න. ඕ ඔව් උඩ බල ගත්තත් වට්ටක්කා වගේ කොයි කිව්වොත් වට්ටක්ක ගන්නම ඕ ඉන්නවා. අපේ අම්මට ෆෝන් එකට WhatsApp හදලා අම්මගේ අක්කලා නෑදෑයෝ ටික ඒවයි වෙනවා. ඉතින් ඒකට මට ගෙදර ඉන්න නෑ. ඒක මං- තමයි. දනු ඔයා හරි මම කියන්නේ හැබැයි මගේ කාටවත් අපාස නෙමෙයි මම මගේ අක්ක නම් ඔයා කිසිම බලන්න කිව්වේ වීඩියෝ එක මම ඔයා චන්දිමාල්ගේ පාටි එකේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔව්. මම ඩාන්ස් කර කර ඉන්නවා. එතකොට මෙයා තමයි මට ඇවිල්ලා වොඩ්ක එකක් දුන්නේ. එතකොට මම ඒක බිව්වා. මේ මිතුරියක්නේ වහ දෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඔව්. ඊට පස්සේ ආයෙ දෙවෙනි එකක් ගෙනත් දුන්නා. රංජනය මේක බොන්න. මම එද්දිම රංජනය කියලා කෑ ගහලා මග දිගට මට එන්න කිව්වෙත් මෙයා. ආ. බොන්න දුන්නෙත් මෙයා. ඔව්. ඊට පස්සේ මං ඉස්සරහා පිට ඇවිල්ලා මෙයා මෙහෙම perform කරනවා. නිකන් හිතන්න. ඔයා බලන්න වීඩියෝ එක. ඔයා බලන්න මෙයා මෙහෙම ඉතින් මං හිතුවා මට ඉන්වයිට් කරව මිනිස්සයා. මෙයා මගේ යාළුවා. ඉතින් මෙහෙම නැටුවට ඔයාලට බෙර ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී? දැන් මේ ඒ අන්න රයිට්. ඒක වැරද. ඒ වෙලාවේදී හොඳ නෑ. ඔව්. ඒ වීඩියෝ හැබැයි මම කියන්නේ ඔව්. මේ අවුරුද්ද ඔව්. next year අවුරුදු කාලේ මම ඔයාව තමයි ගේන්නේ අපේ පිළියන්දර පැත්තට බෙර ගන්න. because you ඔයාට තියෙන rhythm එක නම් බෙරයක් එපා. මේ බෙරේකින් මම නම් එන්නේ. දැන් කිව්මි දැන් ඔයාට මේකෙන්ද ඔයාට කොයි වගේ reactions තිබ්බේ? හරිම බෑ. ඔක්කොම බැන ඉවන ඔක්කොට වැඩි ප්‍රශ්නේ අපේ අම්මා. අනේ නෑ ගොඩක් හිනා වුණේ එන්ජොයි කළා. ඔව් අපි ඉතින් ඒක මෙයා ඉතින් ඒක ෆනි එකට ඉතින් කරන්නේ. ඉතින් ඒක අනිත් අපේ ඔයාට එයාගෙන දන්නවනේ ඇත්ත දන්නවනේ ඉතින් එයා අපේ කවුද මිනිස්සු අර ඒ ගන්න විදියේ සමන් කිව්වේ අර අපේ අම්මලාගේ පැත්තෙන් නැතුව අපේ වයසේ අනේ එතන කට්ටිය බී චුට්ටක් පාටි එකට ආවේ බීලා ඉතින් චුට්ටක් මට ඉතින් නෑ ඔයා අනි සමාවෙන්න ඉන්ටරප්ට් කරලා සමාවෙන්න. දැන් මෙතන වීඩියෝ කරපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඔයා බලන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ දැන් පළවෙනි සැරේ ගැහුවට පස්සේ මට යන්න තිබුණානේ. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් මේ ආයෙ ඇවිල්ලා එහෙම කරනවා. මේ ඔක්කොම ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන මේක හිටියේ බෙර ඉතින් තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ මෙතන. බෙර තමයි ප්‍රශ්නේ බෙර ගාපු එක නෙමෙයි. බෙර ගහපු කියන්නේ මේ මාව ඒ තත්ත්වයට යොමු කළා අහිංසක රංජන රාමනායකව ඒ උගුල අහු කළා. ඕනේ මගේනේ වැරද්දේ මනුස්සර මෙහෙම. මම හොඳට ඩාන්ස් කරගෙන ඉද්දි එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙහෙම කරද්දි මම කවුද හිතන්නේ කියන්නකෝ ජීවිතේ කවුරුත් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම බෙරයක් ගහලා තිනවද කියන්නකෝ මෙතනකට මේ මනුස්සයාගේ කැත හිත. දැන් මේ පියුමි ඔයා මේ තැනකට ගියොත් කෑ ගන්නවලු. ඔව් ඒක නෑ මම නෑ කිව්වේ නෑ මෙහෙමයි. දැන් කොයිද කෑ මේ ගහන. රෙස්ටෝරන්ට් එකක ගිහලා කෑ ගාලා තියනවලු. දැන් අනිත් එක තව වීඩියෝ එකක් ලීක් වුණානේ ඔයාට කවුද ගානවා වගේ. ඒක මොකද්ද ඒක? ඇත්තද බොරුද? ඒක රංගපෑවුවද? ඒක ඉතින් ගොඩක් පරණ එකක් ඒ මගේ එක්ස් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්. ඒක ඇත්ත කතාවක් කියනනම්. හයිෂෝ. ඔය ඒක පොඩක් ඇත්ත කතාවක්. ඉතින් ඒක පොඩි ෆයිට් එකක් ගියා. හරි, ඉතින් හරි. ඒක ඒ මගේ Personal. කලින් Personal, yeah, බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්. ඒක දැන් ඉවරයි. ඒක ඉවරයි, හොඳයි. රෙස්ටෝරන්ට් වල ගිහලා එහෙම කෑ ගහන්න කියලා මට එහෙම පිස්සුවක් නෑ. ඒ හේතුවන්නේ මම කතා කරන මගේ කටේ සවුන්ඩ්ස් ඇඩි. එහෙනම් ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කට්ටිය කියනකොට මට කෑ ගහන්න ජීවිතේට මට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ආවිල්ලා නෑ. මම කෑ ගහනකොට ඒ අයටත් hina. ඒගොල්ලෝ hina වෙවි මාවත් අඳුරනවනේ. බලාගෙන ඉන්න බැරි අපේ ජෙලස් කට්ටිය නේ. ඉතින් මට කරන්න දැන් මම කොහේ ගියත් මං කිය මේ ජීවිතේ අපිට හෙටක් කියලා දෙයක් තීරණය කරන්න බෑ. මට හම්බෙන හැම තප්පරේම මගේ යාළුවොත් එක්ක මම සතුටින් ඉන්නේ. මගේ පොඩි එක්කෙනාත් එක්කද ඒ තප්පරේ මම සතුටින් ඉන්න බලන්න ඉතින්. ඉතින් මේ කෑ ගහනව නෙමෙයි මගේ කතා කරන විදිය. Hari. Let's get into a break. We'll see you after this. Do stick around. It's Take It Down. I think Pumi was the first person to hit 1 million plus followers on Instagram in our country, which is huge. So let's speak a little bit about what's on their Facebook.
පියුනි. ඔයා මේකප් ඔයාම දාන්නවද නැහැ? නෑ. ඔයාට දාන්න දන්නවද? තනියෙන් දාන්න දන්නවා. ඔයාගේ eyebrows fill කරලාද ඔයා? නෑ. කලින් ෆිල් කරලා තිබුණා දැන් ඒක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මොකද්ද? ඔය අවුරුදු 10කට කලින් ෆොටෝ එකක්. ඔව් හැබැයි මේ පෙන්සිලෙන් ඇඳලානේ තියෙන්නේ. පෙන්සල ඔව් ඉතින් ඒ නොදන්න කාලේනේ. අනේ එතකොට ඩාර්ලින්, ගෙදර කොහෙන්ද තනියෙන් යමුද කරගෙන එහෙම තමයි. ගෙදර තනියෙන් කරගෙන ඔය නැත්තරම නෑ ඊට පස්සේ වවලා ඉතින් ෆීල්ඩ් එකට ආපු මුල් කාලේ ඉතින් මුකුත් දන්නේ නෑනේ. මේක තමයි ලංකාව ලේසි නෑනේ මේ පින්තූර. මේ වෙලාවේ තබ්ලා ගාලා නෑනේ. නේ අර බලන්නකො අත තියන් ඉන්න තැනත් එතන. මමද? ඔව් පොඩ්ඩ පෙන්නන්න. ක්ලෝස් අප් එකක් ගන්න ඒකේ අත ක්ලෝස් අප් කොහෙද එක. තියෙන්නේ කියලා. ඔයා කිව්වනේ තියන්න කියලා එතන. බොරු කිය. නෑ නෑ බ්‍රෝ. මට මතක ඒ වගේ. ඒක තියාගන්නවා. ඔව් අම්මා. and මොනවද කියන්නකෝ මේ කවදද දන්නවද මතකද? මේ මං හිතන්නේ මම මහා ඇමති අපේක්ෂක හැටියට සබරගමුවේ ඉල්ලපු කාලේ ෆොටෝ එක. This is Pyumi's little one. අනේ I think it's very very cute. ගොඩක්ම ඔය දෙන මොකද කරන්නේ මේ දවස් ටිකේ ගෙදරනේ? ඔව් ගෙදරට වෙලා එයා මගේ කොලම් බල බල මම එයාගේ කොලම් බල බල ඉන්නවා. එයාත් Instagram එකේ මාර popular. ඉන්නවා ඔයා තමයි ඒක handle කරන්නේ නේ? ඔව් මම හැන්ඩල් කරන්නේ. එයාත් බලනවා ගිහලා එයා ඔය ගිරව් සත්තු එහෙම බලන් ඉන්න තියාගෙන ඉන්නවා ඒක. ඒ කීයකින් නොද යාගේ? එයාගේ 14000 ගානකින්. ඔයාට එයා- වැඩිද කොයිද මම? දැන් මට වගේ 24 ඉදිකද? කීයද ඉන්නවද? ළඟ ඒ කවුද? අනේ යාළුවා ඔව්. සංගීත වීර. ඔයා එයාට call එකක් දුන්නේ නැහැ නේ? එයා මගේ හොඳ ෆ්‍රෙන්ඩ්. No. කියන්න මේ බලන්න නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ කිව්ව කියන්න මේ ගැන. ඔයා ෆොටෝ එකක් අල්ලන් ඉන්නවා. ඔයාට දැනගන්න ඕනේ දේ කියන්නේ. ඔව් දැනගන්න මේ ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ ඉතින්. කවදද මේක උනේ මොකද්ද ඔයා මෙතන කරන්නේ? මම හිතන්නේ මේ ඔය මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත කියලා පනතක් ගෙනාවා. ඒ පනත ගෙනාව දවසේ පළවෙනි කම්ප්ලේන් එක දැම්මේ මම. ලංකාවේ පොලිටිෂියන්ස්ලට බාර් ලයිසන් කීයක් තියෙනවද කියලා අහන්න කියලා එයා කිව්වා. මම දැම්මේ කම්ප්ලේන් එක. මේ කවදද? දැන් අවුරුදු 4කට කලින් Future Fashion Faces of the World ලංකාවෙන් නොමිනේට් උනේ මම ගිහිට කවදාවත් pageant එකේ ඔයා take part වෙලා තියෙනවා නේ? ලංකාවේ මේ වුණා ඒ chance එකක් හම්බුනේ නැහැ. පිටරට ගියා ඒක මම දෙකම වින් කරා. Oh wow. so handsome. මාදිවල මන්ත්‍රී නිවාස ගත්තා. දැන් ඔයා t-shirts ගන්නේ sizes එම් පොඩ අඩුවට නේ? ඔකට තද්දට පේන්නේ ඇඟ. මේ ස්මෝල් නැත්තම් හා? ස්මෝල් ගන්නේ මම. ස්ට්‍රෙච් නේ ටී-ෂර්ට්ස්. sorry. මං හිතන්නේ ඒක මගේ ඉස්සර මගේ ඒකේ ගොඩාක්ම පරණ බ්‍රයිඩල් එකක්. ඔව්. ගෙවල් පැත්තේ ආන්ටි කෙනෙක් මාව ඩ්‍රෙස් කරන්න ආසයි කියලා. හරි වෙනස්. ඔව්. දැන් මම දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මම මේ show එකට ඉන්න කිව්වේ for people to come to know the real side to you. ඔයා කියන්න දැන් ඔයා ජීවිතේ හරි busy ඔයා ෆිල්ම් එකක් මෙතන කරලා තිනවා. You're currently doing a film in Malayalam. It's a Malayalam film or it's a Sinhala film in Malayalam? මලයානම් ෆිල්ම් එකක්. ඒක ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරනවා. Dub මෙහි කරනවා. ඩබ් කරලා ඒක ලැන්ග්වේජස් 3කින් Release මූවි වෙනවා. එක රිලීස් වෙනවා. දැන් ඒකේ shooting ඉවරයිද? ෂූටින් භාගයක් ඉවරයි. තව තියෙනවා දැන් මේ කොරෝනා COVID. ඉඳ යන්න විදියක් නැහැ. Okay, ඒ opportunity එක කොහමද ඒකේ වැඩ කරන්න ඉන්දියා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ? වෙනස්ම අත්දැකීමක් ඒක ලංකාවත් එක්ක වැඩ කළා සහ හරිම ෆනි මං කිව්වේ අර මං කොහේ ගියත් ඒ ඉන්න විදිහට ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක හරිම එකමුතුයි සහ ප්‍රශ්නයකට උනේ ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රශ්නයක් මගේ ලැන්ග්වේජ් එකම කියන්නේ කිව්වා ඊට පස්සේ බැරිම තැන ඒගොල්ලෝ කිව්වා මගේ සිංහලෙන්ම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක ඩබ් කොහමද හරි ඩබ් කරලා ගන්න? කරන්න කියලා ඉතින් අනිත් දක්ෂණයලා එහෙම කතා කරලා කේරළව නින්ද? ඔව් එයා ඩයලොග් ලියලා දෙනවා කේරළව. ලියලා දුන්නා. එයාගේ මැනේජර් හිටියා. ඉතින් එයා ඒකෙන්ම කිව්වා. ඉතින් මම සීන්ස් ගොඩාක්ම යන හින්දා 10 15 යන හින්දා
මට කිව්වා සිංහලෙන්ම කියන්න කියලා. වාට සීන්ස් වැඩි මට වඩා. එහෙම නෑ. හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් නේ ගෙදර සිටුේෂන් තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඔයාට ඉන්දියන් ෆිල්ම් ඔෆර්ස් මම ට්‍රයි කළා ගිහිල්ලා මම මට ඕනකම තිබුණා මේ දනු එදා ඉඳලම සිහිනයක් ඉතින් ඒක හොලිවුඩ් ගිහිල්ලා ට්‍රයි කළා. ඉතින් රිජෙක්ට්. ඒ වගේ බොලිවුඩ් ගිහිල්ලා මම මේ මට ඕන වුණා වන් ෂොට් කෙරුවට පස්සේ ඔය ප්‍රසාද් ලැබ් එකට එමෙ ඉන්දියා ගියා. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මේ කොහොම හරි ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ මීට ඉස්සෙල්ලා කරලා තිබුණේ ෆිල්ම් මාල්නි ෆොන්සේකා මහත්මිය කළා තිබුණා සිවාජි මේ කැප් මොකද්ද පයිලට් ප්‍රේමනා ලංකාවේ ෂූට් කරලා ලංකාවේ ඔය වගේ කීපයක් කරලා තිබුණා ටැමිල් ෆිල්ම් මේ කොලැබොරේෂන් ෆිල්ම්ස්. ඉතින් මට හරි ආසාවක් ආවා මේ වන් ෂොට් එහෙම කරේ ගිහලා ගොඩක් මේ ලීඩ් එහෙම ඉන්දියාවේ කරද්දි මට හිතුණා මේ කොහොමද අපේ ෆිල්ම් එකක් කොහොමද ඉන්දියාවේ රිලීස් කරගන්න කියලා. කොපි 10ක් හරි කමන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ හය කරන්න කියලා why don't you hire our artist බාගෙට බාගේ මම ඒ බාබු ඇන්තනීව ගෙනාවා මේන් විලන් ආදින් ખાන් ගෙනාවා මේන් ඇක්ට්‍රස් ගෙනල්ලා කැමරාමන් වේලු මුරුගන් ඔය වගේ මේ සුබ සුබ්‍රායන් ෆයිට් කළේ ඔය හොඳ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් දාලා ඉන්දියාවල ෂූටින් දාලා ඒක try කළා හරි අමාරුයි industry hari amaru. It's a very competitive industry. But thank you so much for coming. Ape velawa ivarai me show ekේ. But something that I have to say Yannisara is because I've got to know Ranjan Ramanayaka on a very personal level after our show. මම දැනගත්ත එකක් හරි හොඳ හිත තියෙන එක්කෙනෙක්. ඒක විතරක් නෙමේ මට ඒ shows ටික බලලා මට ලියපු කටි ඔක්කොමලා කිව්වේ he's such a good man. And that's a great thing. ඔයා politics the acting the ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ appreciation එකක් ගන්න එක හරි ලොකු දෙයක්. Pyumi Hansamali. You know, sometimes it's very interesting how much people love to hate the ones who they don't want to openly say they love. ලේසි ඒගොල්ට ඒක ආස නැහැ කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම බලනවා කරන දේවල් ගැන දන්නවා. So, which is a good thing. You have made a name for yourself and I think ඔයාගේ තව පැත්තක් තියෙනවා. ඔයා හොඳ අම්මා කෙනෙක්, දුව කෙනෙක්, හොඳ හිත තියෙන කෙනෙක්. ඒක ගොඩක් කටට පේන්නේ. Good Sinhalese, huh? Sinhalese is becoming. Thank you. ලස්සනයි. ඒකත් කියන්න බෑ. එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු තව ෂෝ එකත් එක්ක බොහොම ස්තුතියි ආවට. Thank you. Thank you. Until we see you with another cool episode to Date with Danu, you have yourself a great day. It's a wrap.